सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी वेख रहे हो डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होवोगे। अज दी वीडियो विच असीं एग्रीकल्चर दा जिहड़ा सैकंड पार्ट हैगा जी, जिहदे विच आपां मुख फसलां बारे गल करन जा रहे हां। इस तो पहलां आपां एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर दीयां जिहड़ियां टाइप्स हुंदियां ने जी, भारत विच किस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है जी, इहदे बारे आपां डिस्कशन की सीगी प्रीवियस वीडियो दे विच, जिहड़ा कि तुहाडा लैक्चर नंबर 25 सी। ते अज दी वीडियो विच असीं मुख फसलां जिहड़ियां हैगियां ने जी, किस तरह दीयां फसलां पाईयां जांदियां ने, क्यों पाईयां जांदियां ने, पर्वतां दे विच किहो जी फसल उगाई जाती है, मैदानी खेतरां विच किहो जी फसल उगाईयां जांदियां ने, फसलां दीयां किस्मां बारे जी सारियां गल्लां दी आपां जिहड़ी डिस्कशन हैगी है जी इस वीडियो विच करन जा रहे हां। वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां जेकर तुसीं अपने इस चैनल ते नवे हो, इस चैनल नूं तुसीं हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करियो ते आपदे दोस्तां तक भी शेयर करियो ते उन्हां नूं भी कहो कि इस चैनल नूं वध तो वध सबसक्राइब किया जाए। तो ये जिहड़ी वीडियो हैगी है जी, ये तुहाडे PS टेट ते एग्जाम लई एंड जिहड़ा तुहाडा C टेट दा एग्जाम हुंदा है या फिर ईवन कोई होर भी कॉम्पीटेटिव एग्जाम होंदे ने जी, जिथे कि GK पुछी जाती है, उहदे लई भी ये जिहड़ी वीडियो है जी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगी है जी। तो अज की वीडियो में असी एक थंबनेल में थोड़ी जी चेंजिस की है। किसी अपने यूजर ने एक टैलीग्राम पर मैसेज दिता सगा कि सर आ जी फोटो हैगी है, ये जिवें कि पुराना थंबनेल है जिहड़ी आपां यूज़ करते हैं आपदियां वीडियोज़ ते, उन्होंने कहा सगा कि सर आ वाली फोटो तुसीं ना लगाया करो। सो मैं ये थंबनेल चेंज करके आ वाली फोटो लगाई आ। सो उम्मीद मैं यही करूँगा कि उन्होंने जिहड़ी कंप्लेंट सी, शिकायत सी, वो जरूर दूर हो जाऊगी इस थंबनेल नूं चेंज करन दे नाल। सो दोस्तों, तुहाडा बहुता समा ना खराब करते हुए आपां वीडियो नूं करते हैं शुरू। असीं गल कर रहे सीगे जी मुख फसलां दी। मुख फसलां किहड़ियां हुंदियां ने जी, जिवें कि तुहाडीआं सीरीयल क्रॉप्स हुंदियां ने, जिन्हां नूं तुसीं अनाज फसलां कहंदे हो, रेशेदार फसलां फाइबर क्रॉप्स हो गईयां, बी वर्ज क्रॉप्स जिन्होंने तुसीं पे फसलां कहंदे हो जी, वैजीटेबल एंड फ्रूट्स क्रॉप जिन्होंने तुसीं सब्जियां अते फलदार फसलां कहंदे हो। तो दोस्तों, किसी भी जगह ते आपां कल ये गल डिस्कस की सी कि किसी भी जगह ते जेकर तुसीं फसलां उगाउने हो, किन्ने सारे कारक प्रभावित करते हैं। उत्थे दा तापमान, उत्थे दी जलवायु, उत्थे दी मिट्टी दी किस्म, तुसीं किहड़े खेतीबाड़ी दी मतलब मशीनां दी ज़्यादा वरतों कर रहे हो, या फिर बहुत सारे उत्थे जिहड़े कारक सीगे जी, जिवें कि उत्थे पानी दी जिहड़ी सुविधा हैगी या फैसिलिटी हैगी या कि वो अवेलेबल है, मार्केट उत्थे है कि नहीं है, ये सारियां ही गल्लां तुहाडे खेतीबाड़ी नूं प्रभावित करदियां ने। ते मुख फसलां जिहड़ियां हुंदियां ने, आपां किहड़ी फसल किहड़ी जगह ते किवें ग्रो कर सकदे हां, ਇਹਦੇ ਲਈ भी कुछ ਜਿਹੜੇ कारक ने जी वो प्रभावित करते हैं। जिवें कि क्लाइमेट हो सकता है, क्लाइमेट के नाल होर बहुत सारे ਜਿਹੜੇ कारक ने जी, जिवें कि उत्थे दा ਜਿਹੜਾ मौसम हैगा जी वो किवें हैगा जी, उत्थे पानी उत्थे किन्ना क अवेलेबल हैगा जी। जिवें मन लो कि जेकर किते आपां चाह नूं ग्रो करना, जिहड़ी टी हुंदी है, जेकर आप तुसीं ਉਹਨੂੰ ग्रो करना चाहुंदे हो तो ਉਹਦੇ ਲਈ एक डिफरेंट ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ क्लाइमेट हैगा जी, उत्थे दा जिहड़ा एनवायरमेंट है वो तुहानूं डिफरेंट तरीके का ही चाहिदा है। इस तरह ही जेकर तुसीं जिहड़ा एप्पल हुंदा, जिहड़ा सेब है, जेकर तुसीं सेब नूं किते ग्रो करना चाहुंदे हो तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता कि ठंड होनी चाहिए है। सो तुसीं पंजाब विच या फिर कोई इहो जिहे एरिया विच जिथे बहुत ज़्यादा गर्मी पैंदी है, उत्थे तां तुसीं सेब नूं नहीं ग्रो कर सकते। सो यही गल इन्होंने इत्थे समझाई हुई है कि जेकर मान लो कि तुसीं कोई सेब नूं जेकर ग्रो करना चाहुंदे हो तो तुहानूं उत्थे ठंडा जिहड़ा एनवायरमेंट हैगा जी, तापमान हैगा जी, ਉਹਦੀ लोड़ पैनी है। इस तरह ही जेकर तुसीं चावल की खेती करना चाहुंदे हो, सो ਉਹਦੇ ਲਈ जिहड़ा गर्म ते ह्यूमिड जिहड़ा कह सकते हैं कि रीजन जिहड़ा हैगा जी वो होना चाहिए है। सो इस तरह ही ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ फसलां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ जी, भिन्न तरह ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ एनवायरमेंट, ਵੱਖਰਾ क्लाइमेट, ਵੱਖਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਸੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ फाइबर क्रॉप, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਵਰਜ पे फसलां, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ मतलब ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਐਂਡ ਫਰੂਟਸ ਕ੍ਰੌਪਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ। ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਾਈਸ ਚਾਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਟ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਜ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਲਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ऑयल सीड्स हो गए जी, तेलों वाले बीज, ਜਿਹੜੇ तेलों वाले ਜਿਹੜੇ बीज ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਟਨ, ਕਪਾਹ, ਜੂਟ, ਪਟਸਨ, ਹੈਂਪ, ਸਣ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੀਵਰਜ क्रॉप्स ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੀਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਕੋਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਪਲ, ਔਰੇਂਜ, ਬਨਾਨਾ, ਮੈਂਗੋ, ਪੀਚ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਖਾਣ ਲਈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 75% ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 75% ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ, ਭਾਵ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 75% ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਗਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਰਾਈਸ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36% ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਗਰਮ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚਾਈਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਇਹ 36% ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਂਗਸੀ ਰਿਵਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯਾਂਗਸੀ ਕਿਆਂਗ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਯਾਂਗਸੀ ਕਿਆਂਗ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20% ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਗਾ ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਪੋਨਿਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ এনवायरमेंट ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਭਗ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਲੇਲੀ ਸੋਇਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਮੀ ਸੋਇਲ ਹੋਵੇ, ਡੈਲਟਾ ਸੋਇਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਸੋਇਲ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਅਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਾਤਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਧਰਾਤਲ ਜੇ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਖੜ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲਈ? ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਉੱਥੇ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹਿਊਮਿਡ। ਇਹਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਟ ਐਂਡ ਹਿਊਮਿਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਪਰ ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਕਣਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਐਂਡ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਿੰਟਰ ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੰਟਰ ਵੀਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਵੀਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਨਲੀ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੇਨਫਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ 500 ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 50। 500 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਖਾ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੱਧਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੋਮੀ ਸੋਇਲ ਹੋਵੇ, ਕਲੇਲੀ ਸੋਇਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੋ ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਣਕ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਨਵੰਬਰ ਐਂਡ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਸੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, USA, ਫਰਾਂਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ, USA ਐਂਡ ਫਰਾਂਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਗੇਜਡ ਹੈਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਲਗਭਗ 72% ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ
कह सकते हैं कि ये भी एक स्टेट चुनी गई सी, कुछ ये जिले चुने गए थे जिथे मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन लियांदी गई सी। सो पंजाब भी मतलब कि पंजाब के वैसे सारे ही जिलों में कह सकते हैं कि ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੱਕੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਰੀਜੀਨੇਟਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾ, USA ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਨਾਜ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਸਟਾਰਚ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਮੇਜ਼ ਫਸਲ ਤੋਂ मतलब इस मेज फसल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਰਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 18 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ सूटेबल हैगा जी ਇਹਨੂੰ ग्रो करने ਲਈ। रिलीफ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ, ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵਰਖਾ ਵੀ ਜੇ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੜੇ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੱਕੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ USA, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚਾਈਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ USA ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ 50% ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ USA ਦੁਆਰਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ ਐਂਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਬਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਈਬਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਊਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੂਲਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਠੰਡ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੂਲਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਥਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਰੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਟਨ ਦੀ। ਕਾਟਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਫਾਈਬਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਟਨ। ਕਾਟਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਨਲੀ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਕਾਟਨ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਟਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਟਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਸਟੈਪਲ ਕਾਟਨ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਟੈਪਲ ਕਾਟਨ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੈਪਲ ਕਾਟਨ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ, ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟੈਪਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ 200 ਫਰੋਸਟ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼, ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਟਨ ਦੀ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਰੇਨਫਾਲ ਦੀ, ਵਰਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਐਂਡ ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
जेकर आप ग्रो करनी है कॉटन जेकर आप ग्रो करना चाਹੁੰਦੇ ਆ तो ये काली मिट्टी या फिर जी जलोड़ मिट्टी होंगी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी है। फर्टिलाइजर्स की आप फर्टिलाइजर्स जोड़े होंगे ने जी खादा होंगे ने जी उन्होंने आप वरतों कर सकते हैं। लेबर ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती की लोड़ पैंदी है तो जोड़े स्किल्ड लेबर होंगे ने जोड़े कि चुक सकन जी कॉटन होंगी है कि कपाह जी होंगी है। मैदानी खेतरों में जी कॉटन क्रॉप्स होंगी है जी इनू अप्रैल एंड मई के बीजा जाता है तो इनू इकट्ठा किया जाता है दसंबर महीने तो पहला। जेकर आप सदन पार्ट की गल करिए जो दक्षिणी हिस्सा है अपने भारत का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। USA ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਇਜਿਪਟ, ਸੁਡਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਟਨ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ USA ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਚਾਈਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਭਾਵ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਟਨ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 25% ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਟਸਨ ਦੀ। ਪਟਸਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੂਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਫੀਟ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੇਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਟਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਪਟਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪਟਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 24 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲੈਵਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਾਤਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਅਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਹੋਵੇ, ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ, ਕਲੇਲੀ ਸੋਇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਮੀ ਸੋਇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਟਸਨ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ ਐਂਡ ਉੜੀਸਾ ਇਹ 4 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 99% ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਟਸਨ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੀਵਰਜ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨਲੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਤੇ ਕੋਕੋਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 3 ਮੇਨਲੀ ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਟੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਵਗੈਰਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ ਚਾਹ ਦੀ। ਚਾਹ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਨਫਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ ਟੀ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਲੋਪੀ ਲੈਂਡ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਮੀ ਸੋਇਲ ਹੋਵੇ, ਫੋਰੈਸਟ ਸੋਇਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਪਰਬਤੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਸੋਇਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਐਂਡ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਤਾਇਵਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ? ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਤਾਇਵਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਬਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਊਲੋਂਗ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਸਾਮ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 51% ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 51%। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 22% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2003 ਤੇ 4 ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ 2003-4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੌਫੀ ਦੀ। ਕੌਫੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਥੀਓਪੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਕੌਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੌਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਬਸਟਾ ਐਂਡ ਲਿਬਰਿਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੌਫੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ 15 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਰੇਨਫਾਲ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ। ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਧਰਾਤਲ ਉਹ ਹੀਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲੋਪੀ ਲੈਂਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਮੀ ਸੋਇਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੋਇਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਲੇਬਰ ਇੱਥੇ ਸਕਿਲਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਫੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਇਥੋਪੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ 25% ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੌਫੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ 2.5% ਜਿਹੜਾ ਕੌਫੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਰਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 70% ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੌਫੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ USA ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਟ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ USA ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈਗੀ ਆ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 3% ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, 3% ਆਬਾਦੀ USA ਦੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਈਵਨ ਐਰੋਪਲੇਨ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ USA ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਏਕੜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 700 ਏਕੜ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ, ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੀ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਭਗ 58% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ 35% ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ 35% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 700 ਏਕੜ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 6% ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 25% ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ 6% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਈ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 3% ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 58% ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਨਲੀ ਬਰੀਫਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।